Can we start? Yes. Am I audible, by the way? Yeah. Okay. So let's start it off then. So welcome everyone. I'm Nathan John. I'm part of the Mary Alumni Association. Uh, so as a part of the sessions done by Career and Personal Development Wing, we have another knowledge session being conducted today, and the topic is personal finance planning and investments. So I hope everyone is here. So before we get into the session, let's have a silent prayer for 30 seconds. Okay, let's start with our session today. Uh, First of all, I'm pretty happy that, I've been given the opportunity to moderate this session. Uh, so today we have, first of all, our resource person for the day, Dr. Liance Matthew. She is, by the way, our alumni. She has done her post graduation and graduation from Marine College, Kutigana. Um, she is currently working as assistant professor in Cochin College. She's also has got 18 years of experience in academics as well as academics as well as the industry. She currently she's also a certified trainer for NSC and uh, I think NSC and BSc. She is also a research guide for MG University and conducted a lot of hours of training. So we welcome you, ma'am, to today's session. Thank you. Thank you. I also welcome our dear Principal Ajimon sir to this meeting today. Welcome, sir. I think you, yeah. Also, I would like to welcome the office bearers of MAC, uh, all the alumni and students to this session. So, without further ado, I'll pass on the baton to the resource person for the day. Before that, I would just like to let you know, once the way we are putting it forth is, ma'am will take over uh, and deliver the presentation to us. After that, we will have the question answer session. Uh, and after the during the question answer session, you can raise your hands or you can type it in chat and we will put for the question to Dr. Lianson, right? And I just forgot to welcome the faculty members also. Really sorry, but welcome everyone. So without further ado, Lianson ma'am, the floor is all yours. Thank you. First of all, thank you the whole Indian Alumni Association for having me today, especially the career wing. I take this as an opportunity for thanking our institution and all the teachers joined here for this program. Then the topic given to me is personal financial planning and investment. The Leon, sorry for interrupting. There is some sound problem. Can you have a look?
some, yeah, please. Now the phone is mute, I think. Can you hear now? Oh, yeah, now it's clear. Thank you. Okay, the topic personal financial planning and investment is a very general topic. Almost all of us joined here know something about this. Okay, personal financial planning and investment. The basic term it is financial planning. All of us have financial planning and some sort of investment and savings. But the quality of this financial planning and investment is a question. We should have to make a quality financial planning and we should make an investment which will give us a good return. Usually when we look into the back or years ago, these two terms were not that much important because whenever we save or invest, we would get some sort of income or return. But at present, the term financial planning and investment is very relevant because inflation is very high. Therefore, we need good investment. When we take or when we discuss this topic, financial planning, normally middle class people like salaried people believes that this is a term which is always needed by people who generate huge income or high income. That is wrong. Whatever would be our income, we can have a financial plan and good investment. Then if we wanted to get financial planners or someone to help us to plan our finance, that may be costly, but we can get the services from investment managers or investment advisors who are charging less. I think in our community itself, we can find those who are having good knowledge in financial matters. I know many of our alumni are in this field, investment related areas, they can help us. Definitely, if we are able to manage our income in a good way, that is better. If it is not possible, if we are not in financial field, we can have the services of those who are having enough knowledge in financial matters. Okay, whatever it would be, financial planning or investment or saving, basically we start with income which leads to savings, then it will be converted into investments. We always believes that saving, some of us believes that savings and investment is same, but it is wrong. Savings and investment is different. തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു 20 years ബാക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ സേവിങ്സിനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനും ഒന്നും ടൈം അപ്പോഴും ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിലും വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഇൻഫ്ലേഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്പോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് rather than savings we need investment. ഓക്കെ, ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് മീൻസ് we are assessing our present or current assets or liabilities or current assets and including liabilities. Then we need to check or confirm the income that we are generating today and in future. Finally, we need to set a goal for achieving in the future. This is the basics of financial planning that we can do ourselves, or we can get the service of those who can count this asset or liabilities or income, expenses, etc. This is the steps involved in financial planning. First, we should understand the goal that we have to achieve in future. When we consider goal, it can be long term or medium term or short term, that we should set first. നമ്മൾ യൂഷ്വലി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളോടൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫിക്സ് യുവർ ഗോൾ ബിഫോർ മേക്കിംഗ് എനി ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ. കാരണം നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ഇറ്റ് വുഡ് ബി പ്ലാനിങ് ഷോർട്ട് ടൈം, ലോങ് ടൈം ആൻഡ് മീഡിയം ടൈം
ഗോൾസ്. അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ബേസ്ഡ് ഓൺ അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then identifying goal, then we can measure the assets and liabilities including expenses, then current income future നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള yearly ഒരു 10% or 20% if you are expecting, that should be considered while calculating earnings or income. Then ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാവുന്ന എക്സ്പെൻസസ്, അത് എമർജൻസീസ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈക്ക് ചൈൽഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതൊക്കെ ആകാം, അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ പ്ലാനിങ് ഫോർ, അവിടെയാണ് ഈ സ്റ്റേജിലാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ആക്ച്വലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് കൊണ്ടുവരുന്നു, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദറ്റ് പ്ലാനിങ് വി ഷുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്. യൂഷ്വലി പീപ്പിൾ ഒരു നല്ല കരിയറിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നവർ യൂഷ്വലി ഒരു ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരെ ചെയ്യാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, meanwhile when they are busy they will forget about reviewing their portfolios അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അതും കമ്പൽസറി ആണ്. ഇപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും throughout financial planners ഉണ്ടെങ്കിൽ they will check and they will inform whenever something happens with our portfolio or investment. അല്ല നമ്മൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ് എടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന്റെയും റിട്ടേൺ വേരി ചെയ്യും ഓരോ വർഷം. ഇൻഫ്ലേഷൻ ബേസിസും അതിന് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിലേക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിട്ടേണിലേക്കും ഒക്കെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. യൂഷ്വലി ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് നമുക്ക് ഒരു പ്ലാനറിനെ, ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനർ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ യൂഷ്വലി പണ്ട് മുതൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റ് റൂളാണ് 50-30-20. അപ്പം ഇതും നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനോട് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് 20 or 25% ഓഫ് യുവർ കറന്റ് ഇൻകം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ 50-30-20 റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. 50% ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ നെസസിറ്റീസ് ഓർ നീഡ്, 30% can be used for your wants or desire, 20% should be invested. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനിൽ ഈ 50-30-20 റൂളൊന്നും നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് കോൺസെപ്റ്റ്സോ ഒന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെയും റീസൺ, ഈ ബേസ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏർലി റിട്ടയർമെന്റ്, ഫയർ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ആ ഫയർ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, ഫയർ മീൻസ് ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് റിട്ടയർ ഏർലി. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ 20% വിൽ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് us ടു റീച്ച് ഏർലി റിട്ടയർമെന്റ്. 50 നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷനും ഇൻകം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും നമ്മളുടെ എക്സ്പെൻസസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ മോഡിഫൈ ഇറ്റ്. എനിവേ ഐ തിങ്ക് 40% ഷുഡ് ബി സെയിം ടു സേവിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അതാണ് അറ്റ് പ്രസന്റ്. ഇതാണ് യൂഷ്വലി പലരും ഫോളോ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു റൂളും നമ്മളുടെ എക്സ്പേർട്സ് ആണെങ്കിലും പറയാറുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് റൂളാണ് ഇത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ 20% സേവ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് പലർക്കും വരിക. അപ്പം 20% ഈ റൂള് നമ്മൾ മറക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. അറ്റ് പ്രസന്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ഫോളോ ദിസ് വൺ, ഫയർ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് റിട്ടയർ ഏർലി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിനാൻസ് വിത്ത് ശരൺ, അതുപോലെ ഷാരിഖ് ഷംസുദ്ദീൻ, ഇവരൊക്കെ ഇപ്പം ഒരു കാണിക്കുന്ന, എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു പ്ലാനിങ്, ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ, പ്രോപ്പർ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിന് അവർ തരുന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർ ആണ്. ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് years ago, എനിക്ക് തോന്നുന്നു about 30 years ago ആണ് ഈ ഒരു ടൈം, ഫയർ എന്നുള്ള ഒരു ടൈം വന്നത്. ഒരു പോപ്പുലർ ബുക്കിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞ, വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കിൽ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫയർ എന്നുള്ളത്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് റിട്ടയർ ഏർലി. എത്രയും ഈസിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഏർലി ഏജിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് റിട്ടയർ ഏർലി എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഈ ബുക്കിന്റെ ഓതേഴ്സ് ജോ ആൻഡ് വിവേക്, ഐ തിങ്ക് ദീസ് 2 ഓതേഴ്സ് ആണ് ഈ ബുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അതിൽ അവര് ഈ പറയുന്ന ജോ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി 31 ഇയേഴ്സിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. റിട്ടയർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി റിട്ടയർമെന്റ് ആ ഒരു 31 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് they were not sitting ideally in home അല്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ എം വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്,
റെമ്യൂണറേഷൻ വൈസ് ഇൻകം വൈസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഹാപ്പി ആകാം. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഞാൻ പഠിച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഗ്രോത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു എൻ്റെ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏജിൽ ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ ആണോ എന്നെ ഹാപ്പി ആക്കുന്നത് അതിലേക്ക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ കുക്കിംഗ്, അതിലേക്ക് തിരിയാനായിട്ട്, അതിലൂടെ ഒരു ഇൻകം കൊണ്ടുവരാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആകുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത് വീട്ടിലിരിക്കുക എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതോ. ഇഫ് ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഗോ. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു റിട്ടയർ ഏർലി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ റിട്ടയർ ചെയ്യേണ്ട ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈഡഡ് ബൈ അസ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സം കാൽക്കുലേഷൻസ്. ആ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫയറിനെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 4 കാറ്റഗറീസിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലീൻ ഫയർ, ദെൻ നോർമൽ ഫയർ, ദെൻ തിക് ഫയർ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ലീൻ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ആനുവൽ എക്സ്പെൻസസ്, മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസസ് 50,000 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. That comes to 6 lakh annually. Annual expenses 6 lakh ആണെങ്കിൽ if I reach a position where I can have 20 times of my annual expenses, then it would be known as lean fire. 20 yearsലേക്കുള്ള എൻ്റെ ആനുവൽ എക്സ്പെൻസസിനുള്ളത് എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിലും സേവിങ്സിലും വന്നാൽ അതിനെ ലീൻ ഫയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. 20 ഇയേഴ്സിലേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ എം റിട്ടയറിംഗ് അറ്റ് 30 പ്ലസ് 20 ഇയേഴ്സ്, 50 ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ളത്. 20 ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ ആ കോർപ്പസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു 4% ഞാൻ മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ ആനുവലി എടുത്താൽ ബാലൻസ് അവിടെ വീണ്ടും ഉണ്ട്. ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒക്കെ ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതാണ് ഒരു ഏറ്റവും ലീൻ ഫയർ എന്നുള്ളത് ഉപദേശിക്കുന്നത്. നോർമൽ ഫയർ മീൻസ് 25% ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ 25 ടൈംസ് ഓഫ് ആനുവൽ എക്സ്പെൻസസ്. അതാണ്. അപ്പം ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയി നമ്മൾക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 ടൈംസ് ഓഫ് അവർ ആനുവൽ എക്സ്പെൻസസ്. അതാണ് 50%. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ ഇപ്പം അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ റിട്ടയറിംഗ് അറ്റ് 30 or 40, 50 ഇയേഴ്സിലേക്കുള്ള ഒരു നമ്മുടെ 50 ഇയേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ള എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോർപ്പസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി കംഫർട്ടബിൾ. യൂഷ്വലി നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. ബാലൻസ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ടു ദി കിഡ്സ്. അതാണ് റൂള് പറയുക. ഇതെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് റിക്വയർമെന്റ്സ്. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസസ് എനിക്കൊരു ലേറ്റ് 30 ഇയേഴ്സോ 50 ഇയേഴ്സോ കഴിഞ്ഞുണ്ടാവണം എന്നില്ല. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then about financial planning, these 3 things should be remembered. Plan for emergencies. Emergencies എന്ന് പറയുന്നത് we should keep a certain percentage of our investments or savings in liquid form. അതായത് ലിക്വിഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ 6 മന്ത്സിലേക്കുള്ള ഒരു നമ്മുടെ 6 മന്ത്സിലേക്ക് നമുക്ക് വരാവുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ വെക്കണം എന്നുള്ളത്. ലിക്വിഡ് ഫോം ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ ക്യാഷ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ, അതുപോലെ ഓവർനൈറ്റ് നമുക്ക് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ലൈക്ക് മണി മാർക്കറ്റ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്ലാൻ ഫോർ ഫാമിലി ഗോൾസ്. അത് മേ ബി ഷോർട്ട് ടൈം, ലോങ് ടൈം, മീഡിയം ടൈം ആകാം. ദെൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലാൻ ഫോർ റിട്ടയർമെന്റ്. റിട്ടയർമെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഫാമിലീസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പല എന്താ പറയുന്നത് ക്രൈസിസും നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പല എക്സ്പേർട്സും പറയുക. ദെൻ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പം പലപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ വി ഷുഡ് സെലക്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അതിൽ ഈ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത്, ലൈക്ക് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ ഇനി വരുന്ന സമയത്ത് ഐഡിയലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതിന്റെ ബേസിക് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ്. അറ്റ് പ്രസന്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ 6 to 7%. Then fixed deposit gives you 6% or 7% return. When comes to actual return, it will be nil. അപ്പം when we are selecting instruments for investment, you should compare the risk return combination.
അതായത് ഫിനാൻസുകാർക്കറിയാം, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും whenever there is a risk there should be return. Whenever you take high risk you will get high return. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൈ റിവാർഡ് ലോ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വി cannot ഗെറ്റ് എനിവെയർ. റിസ്ക് കുറവാണ്, റിട്ടേൺ കൂടുതലാന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് മണി ചെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അതിൽ ആക്ച്വലി വി ആർ ടേക്കിംഗ് വെരി ഹൈ റിസ്ക്. ദെൻ ഹൈ റിവാർഡ് ഹൈ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി, ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഒക്കെയാണ്. അതും വി ഷുഡ് include in our portfolio. മൊത്തം ഇതിനകത്ത് ഇടണം എന്ന് പറയില്ല, പക്ഷേ ഒരു certain percentage of our income should be invested in risky instruments which will give you high reward. Then bank deposit, post of schemes എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഗിവിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ്. ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ FD ആകാം. ഇതിലൊക്കെ ഒരു certain ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ തരും. അത് ലോ റിസ്ക് ലോ റിവാർഡ് ആണ്. റിസ്ക് നമ്മൾ കുറച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്, അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണും കുറച്ചായിരിക്കും. അപ്പം പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ലോ റിസ്ക് ലോ റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അറ്റ് പ്രസന്റ് വിൽ നോട്ട് ഗിവ് യു ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ. ഈ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ദേ വിൽ ഗിവ് യു 8% റിട്ടേൺ. PPF ആണെങ്കിൽ 7 point something ആണ്. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സ്കീംസ് വിൽ ഗിവ് യു 8 and 8.5 റിട്ടേൺ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇൻഫ്ലേഷനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നോർമലി 2% റിട്ടേൺ ആണ് തരിക. ദെൻ ഹൈ റിസ്ക് ലോ റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു തരത്തിലും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഹൈ റിവാർഡ് ഹൈ റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ മാത്രം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല. അവർ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഷുഡ് ഹാവ് ഓൾ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഒരു 40-45 ഇയേഴ്സിൽ റിട്ടയർ, ഇപ്പൊ ഒരു 50 ഇയേഴ്സിൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് maybe they were having only investments in fixed deposit that were helping them to retire at 50. അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 10 years ബാക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ FDക്കൊക്കെ 12% ആയിരുന്നു റിട്ടേൺ. ആ സമയത്ത് FD മാത്രം മതിയായിരുന്നു ഒരു നല്ല പോർട്ട്ഫോളിയോയും നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ റിട്ടേണും കിട്ടാൻ. അറ്റ് പ്രസന്റ് അത് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പല ഫിനാൻഷ്യൽ റെഗുലേറ്റേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പല ഫിനാൻഷ്യൽ റെഗുലേറ്റേഴ്സിനെയും പല ഏജൻസീസിനെയും ഫിനാൻസ് റിലേറ്റഡ് ഏജൻസീസിനെയും ഇതിന്റെ ഒരു അവയർനെസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ അക്രോസ് ലൈഫ് സ്റ്റേജസ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഇൻകം പല ഏജിലും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഏർലി കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ അസ്യൂം ഇറ്റ് ഫ്രം 25 years to 40 years. 25-40 years we can invest more in risky instruments that will give you high return. അവിടെ റിസ്ക് എടുത്താലും we will have certain period to cope up if അല്ലെങ്കിൽ recover if something happens negatively. റിസ്ക് കൂടുതൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ റിഡക്ഷൻ വന്നാൽ അത് നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏർലി കരിയറിൽ വി ഷുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് മോർ ഇൻ റിസ്കി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ഹൈ റിവാർഡ്. When comes to middle age or mid career, it can be considered from 45 years to 60 till retirement. അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റിസ്കി ആൻഡ് റിസ്കി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെയും ഒരു റിസ്ക് ഫ്രീ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. റിസ്ക് ഫ്രീ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് സം സോർട്ട് ഓഫ് റിസ്ക്. അപ്പം റിസ്ക് കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ഇൻകം തരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലും റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് മിഡ് ഏജിൽ വേണ്ടത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളില്ലെങ്കിൽ വി ഓൾ കം അണ്ടർ ദിസ് കാറ്റഗറി. മിഡ് കരിയറിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇപ്പോഴും വി ഹാവ് എ ചാൻസ് ടു ഗെറ്റ് ഹൈ റിട്ടേൺ ഫോർ എ സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അവർ ഇൻകം. Then retirement, it is recommended that we should completely invest in debt risk-free instruments അല്ലെങ്കിൽ low risk instruments. Debt instruments ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് റിട്ടയർമെന്റിൽ കൂടുതൽ ഇൻകം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ അല്ല, റെഗുലർ ഇൻകം ആണ് പലപ്പോഴും വേണ്ടി വരിക. അല്ല റിസ്ക് എടുത്താലും നമുക്കത് ചിലപ്പം റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടണമെന്ന് ഇല്ല. ഇതാണ് ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുക. ഇതിൽ ക്യാൻ ഹാവ് ചേഞ്ചസ്. ഓൾറെഡി ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് പർപ്പസിൽ അച്ചീവ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ they can invest 20 or 30 or even 50% of their income into risky instruments. Then when you consider
an investment option, these are the factors you should consider. Safety of investment, that is the first point you should consider before thinking about a return. റിട്ടേണേക്കാളും സേഫ്റ്റിയാണ്. ചില ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയും റിട്ടേൺ വിൽ ബി വെരി ഹൈ, ബട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് വി വോണ്ട് ഗെറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട്. ഒരു നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി പ്ലസ് റിട്ടേൺ പ്ലസ് ഓൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വേണം. ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർട്ടൻ എല്ലാ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻസ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് യു വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് റിട്ടേൺ വി ഷുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി. അപ്പം ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടേൺ കുറയും, പക്ഷേ വി ഷുഡ് നീഡ് ലിക്വിഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇൻ അവർ പോർട്ട്ഫോളിയോ. അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റി എന്നുള്ള ഫീച്ചറും വേണം. റിട്ടേൺ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി. ദെൻ കൺവീനിയൻസ് മീൻസ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 99% ഓഫ് ഓൾ ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ക്യാൻ ബി ഡൺ ഫ്രം അവർ ഓൺ ഹോം. ആ ഒരു കൺവീനിയൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക. ദെൻ ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ, അതും ഇപ്പം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അതായത് പുതിയ റിജീമിലേക്ക് പോകുമ്പം ടാക്സിനൊരു ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് സേവിങ് സ്കീംസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടാക്സ് സേവിങ് സ്കീംസ് കൊണ്ട് ഒരു വലിയ റെലവൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പുതിയ റിജീം ആയിരിക്കും അവരെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ടാക്സ് സേവിങ് സ്കീംസ് തരുന്നതിനേക്കാളും റിട്ടേൺ അതല്ല ടാക്സ് സേവിങ് അല്ലാത്ത സ്കീംസ് നമ്മൾക്ക് തരാറുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പൊ പുതിയ സ്കീം പ്രകാരം, പുതിയ സ്ട്രീം പ്രകാരം നമ്മൾ ടാക്സ് സേവിങ്ങിന് ഒരു വലിയ റെലവൻസ് ഇല്ല. സ്റ്റിൽ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് എ ഹൗസിംഗ് ലോൺ യു ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ടാക്സ് സേവിങ് സ്കീംസ്. അടുത്തത് when we come purely into investments, these are the 4 asset classes which will help us in India to invest. നമ്മളിപ്പം നറൈസ് ആയിട്ടുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് മോർ ഓപ്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരാം. ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീംസ്, ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടി, ദെൻ ഗോൾഡ്, ഫൈനലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വിറ്റി. ഈ 4 ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി വി ഷുഡ് നീഡ് ഇൻ അവർ പോർട്ട്ഫോളിയോ. നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഡു ദിസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ടു. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ 4 കോമ്പിനേഷനും നമുക്ക് ഇപ്പം അച്ചീവബിൾ ആണ്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡിലോ പ്രോപ്പർട്ടിയിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അറ്റ് പ്രസന്റ് അതിലും നമുക്കൊരു സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാൻ ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ത്രൂ REIT, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം പ്രോപ്പർട്ടീസിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാൻഡിന് വരുന്ന അപ്രീസിയേഷനും നമ്മളുടെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഭാഗമാക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അറ്റ് പ്രസന്റ് വി ക്യാൻ അവൈലബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ. Then when we consider the various investable assets available in India, you can see the return given by those instruments for the past 30 years. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഞാൻ സെബിയുടെയും NISMന്റെ ഒക്കെ ട്രെയിനർ ആകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് യൂഷ്വലി പ്രൊമോട്ടിങ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. അത് ശരിക്കും അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ടല്ല, എനിക്ക് തന്നെ ഇതിനകത്ത് പേഴ്സണലി ബെനിഫിറ്റഡ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആം പ്രൊമോട്ടിങ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതൊരു 30 years ആവറേജ് ആണ്. അറ്റ് പ്രസന്റ് ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോ ഒരു 10 yearsന്റെ എടുത്താൽ ഇതിൽ ഒരു മേജർ ചേഞ്ച് വരും. PPF എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് 8% ആവാം. ഗോൾഡ് മേ ബി അബൌവ് 10% ആണ്. ഒരു 20 years ഗോൾഡിന്റെ റിട്ടേൺ ആവറേജ് നമ്മൾ എടുത്താൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 11%ഓളം വരും. FDയുടേതും ഓൾമോസ്റ്റ് 8ന് താഴെയാണ് വരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 8 വരാനാണ് ചാൻസ്. അപ്പം while considering inflation, see the return given by all these instruments except equity shares will give you hardly 2%. അപ്പം you should, അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഷെയർസിലോ അല്ലെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 20% of your income should be invested in equity shares and related instruments. അപ്പം
20% ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മളുടെ ഏജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു അസംഷന്റെ പുറത്താണ് ഞാനത് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കോളേജിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഹിസ്റ്ററി എടുത്താൽ 95 തൊട്ട് വന്നവരാണ്. അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് 40-45 ഇയേഴ്സിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്. ഒരു മിഡ് കരിയറിലുള്ളവരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി 20-25% ക്യാൻ ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി. അതുപോലെ ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് 60% ഓഫ് ദെയർ ഇൻകം ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് instruments. Then these are the small saving schemes. ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം just I'm showing here. This does not mean I'm recommending the participants to invest in these instruments. Here you can see the return given by the small saving schemes available in India. It is almost near to inflation. These are the fixed deposit schemes. Even company fixed deposits gives you 5-7% return. Company fixed deposit എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. എങ്കിലും അത് 5-7% ആണ് റിട്ടേൺ. ദെൻ ഏറ്റവും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കറന്റ് ജനറേഷൻ പലപ്പോഴും മാറി. ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദേ ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും FDI മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മളുടെ കൂടെ കോമേഴ്സിലോ അല്ലെ ഫിനാൻസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഇപ്പോഴും FDയിലും PPFലും മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലോ ETF-ലോ ഒന്നും നോക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം പല ടൈമിലും ഇൻഫ്ലേഷൻ ബീറ്റിംഗ് FD റേറ്റ്സ്. ദെൻ നമ്മൾ ആ 4 അസറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതിൽ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഗോൾഡ് അറ്റ് പ്രസന്റ് നമുക്കൊരു നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു 5 ഇയേഴ്സ് അല്ലെ 10 ഇയേഴ്സിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്താൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഗോൾഡ് ഹാസ് ഗിവൺ റിട്ടേൺ ഈക്വലൻ ടു ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറി ആയിട്ട് നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു ബേസിക് ലെസൺസ് ആണ്. കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് on the first day itself we should get return. പക്ഷേ ഗോൾഡിൽ നമ്മുടെ ജ്വല്ലറി ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ the very first day we will lose 10 or 15%. ദെൻ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് കോയിനും ഗോൾഡ് ബാറും ആണ്. ഇപ്പോഴും ഈ മുമ്പേ പറഞ്ഞ അതേ ഒരു സംഭവം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. കോമേഴ്സിൽ ഈ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസും ഒക്കെ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഗോൾഡ് കോയിന് 20-25 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മാരേജിന് വേണ്ടി ഇപ്പം ഗോൾഡ് കോയിനൊക്കെ മേടിച്ച് ലോക്കറിൽ വെക്കുന്നവരെ എനിക്കറിയാം. അതെല്ലാം മാറേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. ഗോൾഡ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വി ആർ കൺസിഡറിങ് we can invest through gold mutual funds or sovereign gold bonds. Gold mutual fund എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ. അതുപോലെ ഗോൾഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗോൾഡിന്റെ ETF ഉണ്ട്, എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ട്. NSE BSE പോലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഷെയർസ് മേടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗോൾഡിന്റെ ചെറിയ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് മേടിച്ചിട്ട് whenever we need money back we can redeem that through എക്സ്ചേഞ്ചസ്. സോവറിൻ ഗോൾഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട് ആണ്. ഐ തിങ്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെ ബാങ്ക് യൂഷ്വലി മെസ്സേജസ് സോവറിൻ ഗോൾഡ് ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെസ്സേജസ് വിടാറുണ്ട്. ഇത് പ്രീവിയസ് ലാസ്റ്റ് പീരീഡിന്റെ ഏതോ ഒരു ബാങ്കിന്റെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ്. ഗോൾഡ് ബോണ്ടിൽ ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് എ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ത്രൂ RBI. ഓൾ ദ നാഷണലൈസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് ആർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് സോവറിൻ ഗോൾഡ് ബോണ്ട്. ഇതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് SGBs. ഗോൾഡിന്റെ പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റിന്റെ അനുസരിച്ച് ബോണ്ടിന്റെ പ്രൈസ് മൂവ് ചെയ്യും. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഗീവിംഗ് 2.5% ആനുവലി ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ ഹോൾഡിംഗ് സോവറിൻ ഗോൾഡ് ബോണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്യൂർ അതായത് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്തിട്ട് റിഡീം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് നീഡ് 5 years, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ NSE. ഫ്രം ദെയർ വി ക്യാൻ റിഡീം. അവിടെ ബയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് NSEയിൽ തന്നെ കൊടുത്ത് റിഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റിയും കൂടെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. യൂഷ്വലി ഡിബഞ്ചേഴ്സിന്റെയും ബോൺസിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർട്ടൻ ലോക്കിൻ പീരീഡ് 20-25 years ലോക്കിൻ പീരീഡ് ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്തിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 പ്രകാരം ഇറഡീമബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി 99% ഇന്ത്യയിൽ ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും we have to suffer the interest or return
percentage, but still we can redeem it. Then when it comes to capital market or equity investment in equity shares, പലർക്കും അറിയാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഒരു 20% ഓൾ ടുഗെദർ നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ അല്ല ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ഒരു ജനറൽ പബ്ലിക്കിനെ എടുത്താൽ 20% ഹാവിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്, ഒരു 30% മേ ഹാവ് സം ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, പക്ഷെ അവർക്ക് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പേടിയാണ്. അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു പൈസ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആണെന്നുള്ളതാണ്. ബാലൻസ് 50% ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പോലും അറിവ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഐ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ കരിയർ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഇൻഡസ്ട്രി. നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നെയായിരുന്നു, JRG സെക്യൂരിറ്റീസിലാണ്. അപ്പം ആ ഒരു കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും സിൻസ് 2006 ഹാവ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതുവരെ ഇത് കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാരോട് ഡയറക്റ്റ് പോയി ഷെയർസിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻ എക്സ്പോഷർ ഇൻ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേസ് വെയർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ invest their savings into companies and government even. ഇതൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ കമ്പനീസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കാം അവരുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് പബ്ലിക്കിന്റെ അവർ പൈസ മേടിക്കുന്നു. ആ ഫണ്ട് വെച്ചിട്ട് ദേ ആർ ജനറേറ്റിംഗ് ഇൻകം. ദാറ്റ് ഇൻകം വിൽ ബി പാസ്ഡ് ഓൺ ടു ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ആ ഇൻകം 2 തരത്തിലാണ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുക. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും 2 തരത്തിലാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് റിട്ടേൺ ഇൻ 2 ways. The first one capital appreciation and the second one in the form of dividend. Company income profit generate ചെയ്യുമ്പം ഒരു certain percentage will be given as dividend to the investors, then rest will be reflected in their share prices. Say example, ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്, നമ്മൾ റിലയൻസിന്റെ ഷെയറിൽ ഒരു 2011 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു 500 ആയിരുന്നു, ഓൾമോസ്റ്റ് അറൌണ്ട് 500-700 റേറ്റ് ആയിരുന്നു ഷെയറിന്. അറ്റ് പ്രസന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 3,000-2,900. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൈസിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി അവർ റിട്ടേൺ. അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ഗിവിംഗ് ഡിവിഡൻഡ്. ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണിത്, റിട്ടേണിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണിത് കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. ഇവിടെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് when you are investing 5,000 per month for 30 years, that 5,000 completely investing in debt instruments, you will get 71 lakhs. ആ 71 lakhന് ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് 8% റിട്ടേൺ ആണ്. ഓക്കെ, 8% റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് FDയുടെ ഇപ്പൊ കരുതുക 6% ആണ് വരിക. Then if you are investing 25% in equity and 75% in debt, you will get 86 lakh. ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി വന്ന് ഫൈനലി if you are investing 100% in equity, you will get 1.54 crore. This is the difference. Completely investing in debt give you 71 lakh. If that is investing completely in equity, you will get 1.54 crore. ഇവിടെ ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് 12% റിട്ടേൺ ആണ്. പക്ഷെ ഇൻഡെക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ പോലും almost 15% return has been given by index for the past 30 years. ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഇതൊരു പബ്ലിക് ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്കാണെങ്കിലും ഇതിൽ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കാണിക്കുന്ന സ്ലൈഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് വരിക. ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ ആൾക്കാർ എടുക്കും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 20 years ഐ എം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. എൻ്റെ CAGR എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് 23% ആണ്. അതിനുള്ള പ്രൂഫ് വേണമെങ്കിലും എൻ്റെ ഓരോ വർഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പൈസ പോകുന്ന സ്ഥലമല്ല ഇത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്, ബട്ട് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്
100% of your savings into equity and related instruments. And the reason, if you are ready to wait for 20 years, that will give you this return. പക്ഷെ in between ചില വർഷങ്ങളിൽ 2007 അതുപോലെ 2011 മാർക്കറ്റിൽ ക്രാഷ്, അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന സബ്പ്രൈം ക്രൈസിസിന്റെ സമയത്തും അതുപോലെ 2011 ഒക്കെ ഈ മാർക്കറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചില വർഷങ്ങളിൽ 60% നെഗറ്റീവ് റിട്ടേണും ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് വേണമെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡെറ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് നീഡഡ്. പക്ഷെ റിസ്ക് എടുക്കാനായിട്ട് അത്ര വില്ലിംഗ് ആയിട്ടും ആ റിസ്ക് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി. പക്ഷെ അതും 100% നെവർ എവർ റെക്കമെൻഡഡ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ക്യാഷ് പോകുന്ന, പൈസ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണിത്. ഇത് പ്യുവർലി ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വെബ്സൈറ്റ്. ഈ പറയുന്ന അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് അപ്പ്. Then if you are interested to invest in securities market, these are the basic procedure. You should open a demat account, then a trading account, and definitely we need a bank account. ഈ 3 അക്കൗണ്ടുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ you can from your home within a day start investing in equity shares. അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയുണ്ട്. എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം. അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈവൻ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷണലിൽ ബിസിയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈവൻ ഇഫ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ്, ഞാൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൽ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി റെഗുലർലി മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. റെഗുലർലി ഇൻ ദ സെൻസ് വൺസ് ഇൻ 6 months ആണെങ്കിലും മതി. അതിനുള്ള പേഷ്യൻസ് വേണം. അപ്പം ഇതിലേക്കൊക്കെ വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു റെഡി റെട്ടണർ പോലെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൽ കിട്ടുന്ന അപ്ഡേഷൻസ്, മേജർ ചേഞ്ചസ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആ ഫീൽഡിലുള്ളവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ആക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പാസീവ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് വളരെ റെലവൻസ് ഉള്ള ഒരു 2 ടേംസ് ആണ് അറ്റ് പ്രസന്റ്. വെദർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഓർ അതർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, നമുക്കൊരു ആക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് നടത്താം, പാസീവ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് നടത്താം. ആക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ് വെൻ കംസ് ടു ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ്, active investing means we are directly investing in company shares. We should always involve in the buying and selling process. Passive investing means actually we are giving our money to an intermediary for investing. ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുത്താൽ ആക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഷെയർസ് ബൈ ചെയ്യുകയും സെല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പാസീവ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഓർ ETF വി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആൻഡ് ടൈം ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ്, ദെൻ വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻവെസ്റ്റ് ത്രൂ ആക്റ്റീവ്. അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ ബി ആൻ ആക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റർ. അതാണ് കൂടുതൽ റിട്ടേൺ തരിക. പാസീവ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് ടു പേ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. ആ കമ്മീഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് ആക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല, നമ്മൾ റെഗുലർലി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദ സർവീസ് ഓഫ് സമ്മൺ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഫോർ യു. അതാണ് like we are appointing financial planners or investment managers. When it comes to equity market, the active investing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി ഷെയർ ബൈ ചെയ്യുകയും സെല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അതൊന്നും അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓൺലൈൻ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും അത് റിവൈസ് ചെയ്യാനൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. എല്ലാം നമ്മളുടെ ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പറ്റാത്തവർക്ക് പാസീവ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എങ്കിലും നടത്താം. പാസീവ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ത്രൂ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓർ ETF. ഓക്കെ, കോൺസെപ്റ്റ് ETF-ന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചു പേരെങ്കിലും കേൾക്കാത്തവരുണ്ടാകാം.
അപ്പം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ കമ്പനി ഷെയർസിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാത്ത ഈ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓൾറെഡി ഉള്ളവർക്ക് ദേ ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ. ഈ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രം യു ഷുഡ് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് സം sort of investment advices and some sort of further reading and get information before investing. Mutual fund എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു 20 years എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് that is enough for advising എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒരു 20 years എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് you can definitely invest in mutual funds. അപ്പം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഒരു തിയോറട്ടിക്കൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഒരു തിയോറട്ടിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടിങ് സ്മോൾ സേവിങ്സ്, അതായത് ഫണ്ട് ഹൗസിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ collecting small savings from the public and putting that into diversified portfolios. അതായത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ മേ ബി 10 or 15 ഷെയർസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതിൽ കൂടുതൽ മേടിക്കാം. 1000 ക്യാൻ ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ എ കമ്പനി, 2000 അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിനകത്തുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് മോണിറ്ററിങ് പാർട്ട് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട്. അതിനൊരു ഓപ്ഷനാണ് വി ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ത്രൂ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ വർക്കിംഗ്. Investors investing their money into mutual fund houses, fund managers invest those funds into various securities, and those securities generate income. That income will be passed on to the investors. ഇതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഒരു വർക്കിംഗ്. ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സിന്റെ ഹെൽപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ they will definitely charge commission. That when comparing with the return given by most of the mutual fund schemes, that commission will be very low. നമ്മൾക്കതൊരു വലിയ ബർഡൻ ആയിട്ടോ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആയിട്ടോ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ഇതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഒരു ബേസിക് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ത്രൂ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ 1000 to 2000 കമ്പനീസ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ വിൽ ഗോ ഇൻ ടു വേരിയസ് കമ്പനീസ്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയറിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺ വന്നാൽ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി അഫക്ട് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. How to invest in mutual fund? You can get physical mutual fund application from various banks. Then it will be available with broking houses. Finance related intermediaries in the we can get physical application form. അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ത്രൂ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറ്റും. Mobile applications are developed by most of the mutual fund houses. Then we have AMFI registered mutual fund distributors. അപ്പം പലപ്പോഴും ഡയറക്ട്ലി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ത്രൂ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് ടൈം ആൻഡ് എക്സ്പെർട്ടൈസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഇൻവെസ്റ്റ്. Otherwise, you can go through invest through an intermediary. അതും നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ എനിക്കറിയാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഡ്വൈസേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെയും ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ വി ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ 2 forms, SIP ആൻഡ് ലംസം. ലംസം ആണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. യു ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് 12,000 in the initial month, then later you will get this return. അപ്പോൾ എപ്പോഴും SIP ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ മന്ത്ലി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ലംസം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനേക്കാളും ബെറ്റർ. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. If it is through systematic investment plan, this will be the working. I'm not going to explain. Anyway, you will get 10% return in SIP than lump sum, even if it is in this same scheme. ഒരേ സ്കീമിൽ തന്നെ നമ്മൾ SIP ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ അടിക്ക് ലംസം എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു 10% റിട്ടേണിൽ ഡിഫറൻസ് വരും. We are coming to the end of our presentation. These are the famous saying of famous investors that are related to equity and capital market related sayings ആണ്. When you are planning to invest in capital market, these terms or these sayings will help you
ദെൻ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിലേക്ക് പേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണിത്. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുക ഇതിൽ റിട്ടേൺ വന്ന കമ്പനീസ് അല്ലേ നിങ്ങൾ പറയൂ, ഇതിനകത്ത് പലതും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോയ കമ്പനീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ടെൽ യു, ഇഫ് യു ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ 10 ഷെയർസ്, ഒരു 10 കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മിറാക്കിൾസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. അതിലൊരു 8 കമ്പനി ലോസ് മേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാനിഷ് ആയി പോയാൽ പോലും 2 കമ്പനീസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് റിട്ടേൺ. അതിനും എൻ്റെ മുമ്പിൽ കുറേ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ കുറേയേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ ഇൻ മൈ ഹോം ഐ ക്യാൻ സീ, ഇവിടെ എൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ 10 ഷെയർസ് ഡ്യൂറിങ് 1985-1990 പീരിയഡ്. അതിൽ 15 ഷെയർസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിലൊരു 4 ഷെയർസ് ആയിരുന്നു ഒരു 3 years ബാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ 3 ഷെയർസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് 45 times ആണ് അതിൽ നിന്ന് വന്ന റിട്ടേൺ. അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ റിസ്ക് ഷുഡ് ബി യുവേഴ്സ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 10-15 ഷെയർസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഹാവ് എ ഗുഡ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഈ കാണിച്ച ഏഷ്യ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും അത് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു അൺബിലീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആയി തോന്നിയാൽ അതിനൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ്. വിപ്രോയുടെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റേഴ്സും ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ സെഷൻസ് നടത്തുന്നവരും ഒക്കെ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഈവൻ ഇൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഹിസ്റ്ററി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Here I am concluding my session. If you have any doubts related to this, you can raise. If I know the answer, I will explain it. Otherwise, I will refer and give you answer later. Then one more request, if any one of you attending this program have any other investment options available in India to get more returns, you can refer that here. That will be helpful for me and the other audiences. Once again, thank you for giving a chance for me to present this here. Definitely in future also, I don't have 100% information, or I'm not a financial planner. Then again, if you need any help or support for investment related matters at any time, you can call me or contact me. Once again, thank you. Well, thank you, ma'am, for that insightful session. I think, in a matter of 1 hour, you have covered a lot. You have gone from the basics of investing to even, covering what mutual funds are, what equity is all about, what debt is all about. So I think, it was fairly good, well done. Now we'll open the session for chat. So I think I'm invite those who want to talk, please raise your hands. Otherwise, you can also type in your questions and we'll put it for ma'am to answer. ലിയൻസ്, എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്, നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് കോൾഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻഷുറൻസ് സ്കീംസ്, യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട്സ്. ഇതേപ്പറ്റി ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കും. ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ ഇത്രയും ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്ലേസ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് ആക്കി തീർത്ത ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് യൂലിപ്പ്, യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് 2005-06-07 പീരീഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂലിപ്സ് സെല്ല് ചെയ്യപ്പെട്ടതും സെല്ല് ചെയ്യപ്പെട്ടതും. യൂലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മൈ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ, യു ഷുഡ് നോട്ട് ക്ലബ് insurance with investment. If you wanted to get insurance, you separately invest or separately take insurance plans, and the balance should be invested. ഈ രണ്ടുകൂടെ ക്ലബ് ചെയ്താൽ പലപ്പോഴും അത് ഇഷ്യൂർ കമ്പനിക്ക് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, ഇൻഷുറൻസ് എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നും അതിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്കായിരിക്കും പലതിനും അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും
ഇൻഷുറൻസും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. യൂലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. പക്ഷേ മേ ബി സം ഓഫ് ദ ഗുഡ് യൂലിപ്സ് ഹാസ് ഗിവൺ റിട്ടേൺ. അത് എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവിൽ യൂലിപ്പ് വലിയൊരു റിട്ടേൺ കൊടുത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അധികം ഇല്ല. ICICIയുടെ ഒക്കെ യൂലിപ്പുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ആദ്യം അവരത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത് 3 ഇയർ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആഫ്റ്റർ 20 ഇയേഴ്സ് വലിയൊരു റിട്ടേൺ കിട്ടുമെന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കൊടുത്ത അതെനിക്ക് വലുതായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്തൊരു ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഇൻഷുറൻസും ക്ലബ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ഇൻഷുറൻസിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കുക, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുക. ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഇൻഡെക്സ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പം അതും ഇതും തമ്മിൽ ഇൻഷുറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റും ഇപ്പം തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ തന്നെ ഇൻഡെക്സ് ഷെയർസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകളുണ്ട്. ആ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഇൻഡെക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ETF ഉണ്ട്. നിഫ്റ്റിയുടെ ETF ഉണ്ട്. നിഫ്റ്റിയുടെ ചെറിയ യൂണിറ്റ്സുകൾ നമ്മൾക്ക് മേടിക്കാം. അപ്പൊ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനോടായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെരി സേഫ് പ്ലേ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് വേണമെന്നില്ല. കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഇക്വിറ്റിയിൽ ഏതാണെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നു നമ്മളൊരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പം ഇൻഡെക്സ് അല്ലാത്ത നോർമൽ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സേഫ്റ്റി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ചൂസ് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട്സ്. ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സിൽ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും റിട്ടേൺ വൈസും എല്ലാം കൊണ്ടും ഏറ്റവും ടോപ്പ് പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള 50 ഷെയർസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ, അതിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ്. അപ്പൊ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റിസ്ക് വിൽ ബി ലോ. Thank you. We have a chat here. Just one Okay, I second. can Question. read this. Could you explain Okay. the job opportunities available in financial services industry? Actually, financial services industry entrepreneurs ആണ് ഇനി കൂടുതൽ ആക്ച്വലി ഫ്രം എസ്പെഷ്യലി കേരള വരേണ്ടത്. ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഭയങ്കരം കുറവാണ്. ഈ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സെബി പോലുള്ള ആംഫി പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കുറേ ഏറെ ഈ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലബ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിന് വേണ്ടി പല സപ്പോർട്ടുകളും അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് ബേസിക് നോളജ്. അതിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒത്തിരി പ്രൊഫഷണൽ വൈസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. യൂഷ്വലി ആൾക്കാർ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റില് പ്രൊഫഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ബ്രോക്കിംഗ് ഹൗസസിൽ ബ്രോക്കിംഗ് ഹൗസസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതല്ല, കുറേയേറെ ഇന്റർമീഡിയറീസ് ഉണ്ട് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ. പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ഷെയറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ടൈമിൽ വരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസീസിലുണ്ട്. പിന്നെ സെബി പോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് എല്ലാ വർഷവും നമ്മളുടെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ പോസ്റ്റിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് CTs എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി 1 lakh ആണ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഈക്വലന്റ് പ്രൊഫഷനാണ്. അതുപോലെ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ NSE BSE ലൈക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസിൽ എല്ലാ ഫീൽഡിലേക്കും കംപ്ലീറ്റഡ് ടെക്നിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ BCAO എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ആ ഫീൽഡിലേക്ക്, എക്കണോമിക്സുകാർക്ക് റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ഏരിയയിലേക്ക്, കോമേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ വേറൊരു പ്രൊഫഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നവരാണ് എങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബി വർക്ക് എക്സ്ട്രാ ടൈം ആസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസർ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം. അതിനും ആളുടെ പേര് റിവീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ. എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബാച്ച്മേറ്റ് ആയിട്ട് വരും. എലോങ് വിത്ത് ഹിസ് പേഴ്സണൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ ഹി ഈസ് ആൻ ആക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസർ. അതൊരു 5 to 10 years എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് സ്വന്തം പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ് ചെയ്ത് ഇപ്പം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഡ്വൈസർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1 lakh പെർ മന്ത് വിത്തൗട്ട് എനി വർക്ക് ഏൺ ചെയ്യുന്നവരെ എനിക്കറിയാം. അപ്പം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഡ്വൈസർ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 1 year
ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക, അതിനകത്ത് ബേസിക് നോളജ് എടുക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ത്രൂ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് വന്നാൽ മതി. അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഉണ്ട്, നല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബേഴ്സും ബ്ലോഗേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ എ യങ്ങർ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റഡോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റഡോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഷാരിഖ് ഷംസുദ്ദീനും ഫിനാൻസ് വിത്ത് ശരണും ഒക്കെ പോലുള്ള ചാനലുകൾസ് നോക്കിയാൽ അതിനകത്തുനിന്ന് കുറേയേറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിലൊരു പ്രൊഫഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ ഏരിയ ആണ്, ഈ പറഞ്ഞ നല്ല ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. കാരണം ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഹൈക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസസിനും ഒക്കെ വളരെയേറെ റെലവൻസ് ഉള്ള ഒരു സമയമാണ്. അപ്പം ആൾക്കാർ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ സർവീസസ് എടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ CFP സർട്ടിഫൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനർ എന്നുള്ള ഒരു കരിയർ, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി അക്വയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വർക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി വിൽ ബി 1 lakh ഇൻ കേരള. എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫേംസും ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സർട്ടൺ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സ്കൈ വിൽ ബി ദ ലിമിറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാം. നമ്മൾ നല്ല റിട്ടേൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. Ma'am, we have another question. NPS account is considered as an investment or not? Definitely, NPS is considered as an investment. Those who are working in unorganized sector, business ചെയ്യുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഫേംസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു റിട്ടയർമെന്റ് കോർപ്പസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൻഷൻ വേണമെങ്കിൽ NPS സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഐ എം ഓൾസോ എൻ NPS അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ. എൻ്റെ പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2013 തൊട്ട് ജോയിന്റ് ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് NPS ആണ്. പക്ഷേ അത് NPS ഇല്ലാണ്ട് ആ ഫണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ അതിലും നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. പിന്നെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ത്രൂ NPS. അല്ലാത്ത ആൾക്കാരോട്, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് NPSൽ കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വളരെ കുറവാണ്. അവര് ഒരു ആൾക്കാരുടെ പെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം LIC പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് പല ഇയറിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹയസ്റ്റ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുമോസ്റ്റ് 8-9% ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം സാധിക്കുമെങ്കിൽ NPSന് പകരം നോർമൽ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട്സിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഇതൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു അഡ്വൈസ് ആയിട്ടല്ല. നിങ്ങൾക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചിലർ പറയുന്നത് NPSലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടാൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആനുവലി ഇട്ട് പോകുമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി NPSൽ ഇടാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പാസ്റ്റ് 5 ഇയേഴ്സിന്റെ NPSന്റെ റിട്ടേൺ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതിലും അഡ്വൈസബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. NPSൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ റിട്ടയർമെന്റ് ടൈമിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വിഡ്രോവലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊരു വേറൊരു സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ബെറ്റർ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാത്ത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ലോക്ക്-ഇൻ പീരീഡ് ഇല്ല, അതുപോലെ റിട്ടേൺ വിൽ ബി 3 times മോർ. NPSനെ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് പെൻഷൻ സ്കീമാണ്. PFRD ഒക്കെ വളരെയേറെ പ്രൊമോഷണൽ മെഷേഴ്സുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് NPSന് വേണ്ടി. അതിനെ ഞാൻ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല, എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്? ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടോ? റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഐ എം നോട്ട് വെൽ വേഴ്സ്ഡ്. പക്ഷെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പേർട്സ് പറയുന്നത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലെന്നല്ല. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം വരുന്ന ഒരു ഏറ്റവും റീസെന്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെന്റൽ ഹൗസസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ഓൺ ഹൗസ് പോലും നമുക്കൊരു ബേർഡൻ ആണെന്നുള്ളത്. അതിന് പല കാൽക്കുലേഷൻസ് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. 80 അല്ലെങ്കിൽ 1 crore ഒരു ഹൗസിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ മേടിച്ചു, അതിന് നമ്മൾ EMI 80 or 1 lakh വരും. അതിൽ നിന്ന് 40,000 കൊടുത്ത് റെന്റ് താമസിച്ചിട്ട് ബാക്കി 40,000 നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിൽ ഇക്വിറ്റി മോർ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോലുള്ളതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഒരു 20 ഇയേഴ്സിലേക്കാണ് ഹൗസിംഗ് ലോൺ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 20 ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ
അതിന്റെ ഡബിൾ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പേഴ്സണലി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എനിക്ക് കാണുന്നത്. ആ ഒരു ഹൗസിംഗ് ലോൺ അടച്ചു തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പറ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ശരിയാണ്. ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് പലതും പറയുമ്പം ഓരോ വർഷവും റെന്റ് കൂടുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും അവർ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് യുവർ ഓൺ മണി ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ. ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡബിൾ. ഡെഫിനറ്റ്ലി വരും, ഹൈക്ക് വരും. അതും കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടപ്പുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് വിച്ച് കമ്പനീസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഗിവ്സ് ഗുഡ് റിട്ടേൺ? മേ ബി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് സ്കീംസിനെ പറ്റി ഒരു ഓക്കെ പറയാം. യൂഷ്വലി ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പം എനിക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പം ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പനിയെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളൊരു ഏജൻസിയുടെയും സപ്പോർട്ടോടെയുള്ള പ്രോഗ്രാം അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, ഓൾമോസ്റ്റ് 40 more മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനീസ് ആർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇപ്പം. അതിൽ ജെനുവൻലി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫണ്ട് ഹൗസസ് ഒക്കെ ഈ ഫണ്ടിന്റെ റിട്ടേൺ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സ് പെർഫോമൻസ്. അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ SBIയുടെ ഫണ്ട് മാനേജർ ഈ വർഷം നല്ല റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദേ വിൽ റീപ്ലേസ് ഹിം വിത്ത് ദോസ് ഹു ആർ ഗീവൻ ഗുഡ് റിട്ടേൺസ്. അപ്പം അടുത്ത വർഷം വേറൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ റിട്ടേൺ കുറവാണെങ്കിൽ മാറ്റും. അപ്പം അതിലും കീനായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1-2 ഫണ്ടുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അത് വേരി ചെയ്തിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ. ഞാൻ 2005 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് SBIയുടെ ടാക്സ് സേവർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഒരെണ്ണം HDFCയുടെ ഒരു നോർമൽ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ DSP മെർലിൻ. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫണ്ടുകളൊന്നും ഇതുവരെ എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. മേ ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 1-2 എണ്ണം 30% 35% ഒക്കെ തന്നിരിക്കാം. പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ്. ഒരു നോർമൽ ഈ ഒരു ഫിനാൻസ് ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല എങ്കിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള SBIയുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, കാനറ ബാങ്കിന്റെ, ആക്സിസ് ബാങ്കിന്റെ, DSP മെർലിൻ, ഫ്രാങ്കിൾ ടെമ്പിൾട്ടൺ, HDFC ഇതിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ 1-2 ഫണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ പറയും HDFCയുടെ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്, SBIയുടെ SBI മാഗ്നം എന്ന് പറയുന്ന ഫണ്ട്, ആക്സിസ് ബാങ്കിന്റെ ഒരു ഫ്ലെക്സി ഫണ്ട് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്ന ഫണ്ടാണ്. അതിലും വലിയ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആവറേജ് ഒരു റിട്ടേൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഇതും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ കമ്പനിയോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റും ഒരു വലിയൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ കാണിക്കും, ഈ വർഷം തൊട്ട് ഈ വർഷം വരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന്. പിന്നെ സഡൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മുടെ AMFI, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ എല്ലാ ഫണ്ടുകളുടെയും പെർഫോമൻസ്, അവരുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും NAV റിട്ടേൺ കൊടുത്തതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി കാണും. അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ഒരു 5 ഇയേഴ്സിലേക്ക് കൊടുത്ത ഫണ്ടിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അല്ല, നിങ്ങളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസർ വഴിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പാസ്റ്റ് 10 ഇയേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കൊടുത്ത ഫണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതുവഴി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്നോട് പേഴ്സണലി ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് SBIയുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ടാക്സ് സേവർ ഫണ്ട്, ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്, HDFCയുടെ ഫണ്ട്, ദെൻ ആക്സിസ് ബാങ്കിന്റെ ഒരു ഫ്ലെക്സി ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് HDFC. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് അറ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. ബിഗിനേഴ്സിന് എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നിടം വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് സജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫണ്ട് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് SBI. Okay, we have one more message. Can you recommend reliable brokers? Reliable brokers എന്ന്
പറയുന്നതിലും എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുക ഈ സെബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾക്ക് IRD, RBI, സെബിയും ഒക്കെ PFRD ഒക്കെ പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സെബി തന്നെയാണ്. മാർക്കറ്റ് വാച്ച് ഡോഗ് എന്നാണ് പണ്ട് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ പഠിക്കുക. ഏറ്റവും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പം ബ്രോക്കിംഗ് ഹൗസസ് വൺസ് അവര് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രോക്കിംഗ് ഹൗസ് എന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ചെന്നാൽ അറിയാം, ബ്രോക്കിംഗ് ഹൗസസും ഇന്റർമീഡിയറീസും ഏറ്റവും പേടിക്കുന്നത് അവരുടെ സെബി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടൈമാണ്. ലൈഫ് ലോങ് അവരെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. സെബി ഹ്യൂജ് പെനാലിറ്റിയുമാണ് എന്തെങ്കിലും മാനിപ്പുലേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നാൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർ ഭയങ്കര കോഷ്യസ് ആണ്. വൺസ് ബ്രോക്കിങ്ങിലുള്ളവര് അങ്ങനെ ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻസും ഒന്നും ചെയ്യാറ് ഇല്ല. പിന്നെ പല റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പം മാനിപ്പുലേഷൻസ് ഒന്നും ബ്രോക്കേഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ. അപ്പം നമുക്ക് വേറെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. വാട്ട് ദേ ആർ ചാർജിങ്. അവരുടെ കമ്മീഷന്റെ ബേസിൽ ബ്രോക്കേഴ്സിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നവർ, ഓൺലൈൻ ബ്രോക്കേഴ്സും ഓഫ്ലൈൻ ബ്രോക്കേഴ്സും ഉണ്ട്. അത് ഓൺലൈനിൽ മാത്രം വെൽവേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ സെറോദ, അപ്സ്റ്റോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ് കമ്മീഷൻ വളരെ കുറവ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിക്കുന്ന സമയം പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അവരുടെ ഒരു ഓഫീസ് നമ്മുടെ സിറ്റിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബെറ്റർ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സെലക്ടിങ് ബ്രോക്കേഴ്സ്. നമുക്ക് ജിയോജിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷനുള്ള തുടക്കകാലം തൊട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തത് ജിയോജിത്തിലാണ്. അപ്പൊ കേരള ബ്രോക്കേഴ്സിൽ ഏറ്റവും ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിട്ടും ഒരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉള്ളതും ഈ പറയുന്ന ജിയോജിത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ജിയോജിത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അല്ല, ഓൺലൈൻ സർവീസസ് ആണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. കമ്മീഷനാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എങ്കിൽ അപ്സ്റ്റോക്കും സെറോദയൊക്കെ പോലെ ഓൺലൈൻ ബ്രോക്കേഴ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ട്രസ്റ്റ് വർത്തിനെസ് എന്നുള്ളത്, റിലയബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജിയോജിത്ത് പോലുള്ളതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ കോട്ടക് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതും അത്യാവശ്യം നല്ല സർവീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. HDFC സെക്യൂരിറ്റീസ്, ഇതെല്ലാം ഇവരൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി ബാങ്ക്സ് ബ്രോക്കിംഗ് ഹൗസ് തുടങ്ങിയതിനെ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിശ്വസിക്കാം. കാരണം അവര് ഒരു തരത്തിലും അതിനകത്തൊരു മാനിപ്പുലേഷൻസ് വരുത്താൻ ചാൻസ് ഇല്ല. കാരണം അത് അവരുടെ പേരന്റ് കമ്പനിയായ ബാങ്കിനെയും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. യുവർ വ്യൂ ഓൺ സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട്സ്. ഇപ്പം ഇത് ചോദിച്ച ആളുടെ ഏജ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു 25-35 ഇയേഴ്സിലുള്ള ഒരാളെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വുഡ് റെക്കമെൻഡ് യു ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ സ്മോൾ ക്യാപ് funds. അതാണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് 50-60 years, ബ്ലൂ ചിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഞാൻ പറയുക, ഒരു 30 years ഉള്ള ആള് 60% ഷുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. ദെൻ ഒരു 30% ഷുഡ് ബി ഇൻ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. Then balance 20 will be in REIT പോലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. ആ 60%-ൽ നിങ്ങൾ 30% ഷുഡ് ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഷെയർസ്. അതിൽ എത്രയാ പറഞ്ഞത്, 60-ൽ 30 അതിലേക്ക് വിടുക. ബാലൻസ് വരുന്ന 30-ൽ 20% ഷുഡ് ബി ഇൻ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട്സ്, 10% ഇൻ സ്മോൾ ക്യാപ്. അതാണ് ഒരു 45 yearsലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയാനുള്ള സജഷൻ. ഇഫ് യു ആർ എ വെരി young person, 25 to 30 ആണെങ്കിൽ definitely you can invest almost 75% of your equity portion into small cap funds. I think we are nearing the end of the session. No more questions. So I will now invite Twinkle Charan to come and deliver the vote of thanks. Thank you so much, Riyans. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഷി വാസ് വെരി മച്ച് വില്ലിങ് ആൻഡ് സെഷൻ ഒത്തിരി പ്രയോജനം ചെയ്തു. എനിക്കറിയാം, ഈ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാ ഏരിയയും ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക, ആ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലിയാൻസ് ചെയ്തത്. അതിന് ഒത്തിരി താങ്ക് യു. ആൻഡ് ലിയാൻസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് ചെയ്യാം. കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു ഫർദർ ഫോളോ അപ്പും ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം. പലർക്കും പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പല ടേംസിനെ പറ്റിയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ. ഇതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ബേസിക്കലി ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മൈൻഡ്, ആ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അത് കൃത്യമായിട്ട് ലിയാൻസിന്റെ ഈ സെഷനിലൂടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
And we can definitely think of a platform where investment, നമ്മുടെ അലുമിനിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാനേഴ്സിനെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജേഴ്സിനെയും അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സിനെയും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഈവൻ എസ്പെഷ്യലി അലുമിനി ഒരു ആപ്പ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. സോ വൺ ഓഫ് the platform which we need that in alumni app maybe this investment related interaction ഗൈഡൻസിന് വേണ്ടിയൊക്കെയുള്ളത്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലിയാൻസിന്റെ ഈ ഒരു സമയം നമ്മുടെ അലുമിനിക്ക് വേണ്ടി കോളേജിന് വേണ്ടി നൽകിയതിന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you. പിന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ജ്യോതിയുണ്ട്. സൂം ഒക്കെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നു. ദെൻ നെൽസൺ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം അലുമിനിയുടെ പ്രസിഡന്റ്. സോ ഈസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ, വെരി മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അലുമിനിയിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഒത്തിരി നെൽസൺ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ അവർ PRO ജസ്ബിൻ. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത് നിതിനാണ്. ഇവരോടെല്ലാമുള്ള താങ്ക്സ് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സെഷനും നമ്മുടെ അലുമിനിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ വലിയ ഒരു സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന അജ്മൽ സാറിന്റെ ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ട്. ഇവൻ സാറിന്റെ കുറെ സമയം സാറ് നമ്മളോട് ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രസൻസിനും ഒക്കെ. അജ്മൽ സാറിനും പ്രത്യേകമായിട്ട് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. നമ്മുടെ അലുമിനി മാക്കിന്റെ ഗവർണിംഗ് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ്, അലുമിനി മെമ്പേഴ്സ്, സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ ഗൈഡിങ് സ്റ്റാർസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, Tunku Chera, for those words. And I think by this time,